بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں، منفی اثرات ہیں میسٹربیشن کے۔ روزانہ 2 کروڑ پاکستانی وی پی این کا استعمال کر کے پورن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے دیکھنے سے خاندانی نظام واقعتاً تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کا پورن دیکھنے کے حوالے سے پوری دنیا میں 7واں نمبر ہے۔ یار 21 دفعہ 22 دفعہ کرنے سے دن میں یا ہفتے میں 1855 میں لومائر برادرز نے ریکارڈ کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، مگر کوئی بھی اس مسئلے پر بات نہیں کرتا، لیکن سب ہی بند کمروں میں اس کے مرتکب ہوتے ہیں یا پھر ہو چکے ہیں۔ کینسر، ذیابیطس اور یرقان جیسی بیماریوں سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک بیماری جو ہماری نسلوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری نسلوں، ہماری سوچ اور ہمارے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے جو اتنی خطرناک ہے اور کوئی بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں؟ جی ہاں، یہ بیماری ہے پورنوگرافی کی، جسے ہم میں سے اکثر تو بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہمیشہ سے چھپایا جاتا رہا ہے، لیکن فطرت کا اصول ہے، انسان تجسس کا مارا ہے۔ اس سے ایک چیز جتنی چھپائی جاتی ہے وہ اتنا ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی 13 نومبر 2024 کو کچھ اعداد و شمار جاری کرتا ہے، جس کے مطابق روزانہ 2 کروڑ پاکستانی وی پی این کا استعمال کر کے پورن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ٹی اے اب تک 9 لاکھ سے زائد ایسی ویب سائٹس بلاک کر چکا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ ہار نہیں مان رہے۔ پہلے تو صرف گوگل پر کچھ ویب سائٹس ایسی تھیں جو لوگوں کو اس طرح کا کنٹینٹ مہیا کرتی تھیں، مگر اب تو یہ چیزیں ٹویٹر پر بھی دستیاب ہیں، بلکہ انسٹاگرام اور نیٹ فلکس پر بھی سافٹ پورن کی شکل میں موجود ہیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ملک کے بڑے ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم شوز میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا پورن دیکھنے کے حوالے سے پوری دنیا میں 7واں نمبر ہے، جبکہ تعلیمی اعتبار سے پاکستان 136 نمبر پہ ہے۔ پاکستانی صرف انسانوں کی پورن ویڈیوز ہی نہیں دیکھتے، بلکہ بندر، بلیوں، گدھوں، گھوڑوں اور پگز جیسے جانوروں کی بھی پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو پورنوگرافی کی کیٹیگریز اس کے انسانی صحت پر پڑنے والے اثرات اور ہمارے مذہب اسلام کے پورنوگرافی سے متعلق احکامات سے بھرپور ہے۔ میں ہوں حمزہ بٹ، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ ہم بڑے مشکل موضوعات پر بڑی محنت اور ریسرچ کے بعد ویڈیوز بناتے ہیں، لہٰذا اگر آپ انفارموسکوپی پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس غلاظت سے بھرپور دنیا میں انسان خود نہیں چلا جاتا، بلکہ اس کے ارد گرد کا ماحول اسے اس طرف راغب کرتا ہے۔ یہ اسکول لائف سے سٹارٹ ہوا کام کہ ہمارے پاس اس ٹائم فونس تو ہوتے نہیں تھے، بس دوست ایک بار اسکول میں فون لے آیا اپنے چاچو کا، تو اس نے ہمیں اس چیز پہ فون پہ ایک ویڈیو دکھائی ہمیں، اور میں وہ ویڈیو دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ یار یہ کیسی ویڈیو ہے کہ وہ بالکل ہی ایڈلٹ تھا، نیوڈس تھے اس میں۔ تو وہ جس ٹائم میں نے دیکھی تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا میرا جو محلے میں رہتا تھا، تو اس نے بھی وہ چیز دیکھ لی تھی۔ تو یہ واپس ہم گھر آئے جس ٹائم، تو اس کے بعد مطلب مجھے تجسس ہوا کہ یار اب میں دوبارہ بھی یہ والی ویڈیو ایسی دیکھوں۔ ویڈیو میں نے دیکھی جس ٹائم، تو مطلب کہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار کہ اس کی ضرورت ہم اپنے ہاتھ سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پریکٹس ڈفرینٹ ویز میں اس کو پریکٹس کیا اس ویڈیو کو، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونے شروع ہو گیا۔ انسانی جسم میں ایسی کون سی بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے؟ انٹرنیشنل سوسائٹی آف سیکشل میڈیسن کے اندر اور انٹرنیشنل سوسائٹی آف سیکشل ویمن ہیلتھ کے مطابق میسٹربیشن ان میل اینڈ فیمیل ٹو، اوکے، دونوں کے اندر آپ کے برین کے اندر بہت سے پورشن کے اندر اگر ہم ایم آر آئی پہ دیکھیں ان کو تو کافی زیادہ چینجز آتے ہیں، اور کافی زیادہ ان کے اندر ہمیں چینجز فیل ہوتے ہیں، اور یہ پراپر آپ کو بیفور اینڈ آفٹر امیجز دکھائی جاتی ہیں کہ کتنا کون سے پورشن پہ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ فیزز ہیں اس میں، ڈپریشن فیزز ہیں اس کے اندر۔ دیر آر 2 ٹائپس آف ایڈکشن، کیمیکل ایڈکشن، نان کیمیکل ایڈکشن۔ تو وہی ڈوپامن کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے جو اگر آپ کوئی کیمیکل ایڈکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، کیمیکل کی اگر آپ انٹاکسیکیشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو دا سیم جو اس ٹائپ کی ریلیزنگ آف ڈوپامن آپ کے دماغ میں پائی جائے گی وہی آپ کی پورن سے بھی دیکھی جائے گی۔
ओके तो पॉर्न से भी आपको वैसे ही इमोशंस एंड सेंसेशंस आएंगी जैसी आपको एक केमिकल के इंडक्शन से आती हैं। इन वाहियात और बेहुदा वीडियोस को देखने के बाद इंसान नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर तो डिस्टर्ब होता ही है, मगर इंसान को एक और लत भी लग जाती है जिसे आप और मैं मिस्टरबेशन का नाम देते हैं। और शुरू में तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये एडिक्शन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे आए मेरे ऊपर कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। और इसमें मुझे बहुत सा नुकसान हुआ। नुकसान मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपनी फैमिली से दूर होने शुरू हो गया और फैमिली से तंग परेशान, मतलब कि छुप छुप के रहना, चिड़चिड़ापन, हर किसी से बहस लड़ाई ये वो, और मतलब कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का लैक हो गया, कमी आने शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया खेलना, फुटबॉल खेलता था, स्टेमिना में मेरा लैक आने शुरू हो गया और काफ़ी चीज़ें मेरी चेंज होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि मेरे जिस्म में कमज़ोरी आने शुरू हो गई, आई साइड इफ़ेक्ट हो गई और जिस्म ऐसा होना लागिर, एक किस्म का किसी काम करने को दिल ना करे, ठीक है, किसी किस्म का काम कोई मुझे कि मुझे चिड़चिड़ी, वही बात कि चिड़चिड़ापन महसूस हो, दिल ये करे कि यार छोड़ दूँ ये काम, बिल्कुल ना काम करूँ ये वाला, और कोई मुझे कोई बात कहे तो मैं तंग आ जाऊँ। तो ये एक असर था मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, और क्योंकि मुझे इसके डिसएडवांटेजेस बिल्कुल नहीं पता थे उस टाइम। आजकल अक्सर सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें आपको बहुत से डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस बात का क्लेम करते मिलेंगे कि मस्टरबेशन के कोई नुकसानात नहीं। मास्टरबेशन का मर्दाना कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं। आप दिन में 12 दफ़ा भी मार सकते, जिससे इस गलाजत बड़ी दुनिया में मुब्तला लोगों के ख्यालात को मज़ीद तक़वियत मिलती है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई डोंट नो कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से कहा है, या आप देखा होगा बहुत से हमारे माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बात को पूरा नहीं फैलाते। बिल्कुल इसके असरात होते हैं, मनफी असरात हैं मैस्टरबेशन के, ये नहीं है कि आप इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टेस्टोस्टेरोन लेवल, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, डाइट और उसकी नेचर पे, ओके उसके कितनी उसके अंदर मास है, कितनी एनर्जी है, कितने टेस्टोस्टेरोन लेवल उसके हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है। अब आप एक कोई स्पेसिफिक टाइम दे देंगे या स्पेसिफिक पोर्शन दे देंगे, यार 21 दफ़ा 22 दफ़ा करने से दिन में या हफ्ते में आपको कुछ नहीं होगा, तो अगर एक इंसान है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल ही पहले नेगेटिव में जा रहे हैं या बिल्कुल ही डाउन है या बिल्कुल ही बहुत कम है, तो आप मुझे बताएं हाउ कैन ही डू। फीमेल्स हैं, उनके अंदर अगर किसी को ड्राई वजाइना का इशू है, ओके तो आप कैसे कंसेप्ट लेकर आएंगे उनके मैस्टरबेशन का कि जितनी मर्जी मैस्टरबेशन कर लें, उनको तो रोजल और वेटिंग हो ही नहीं रही उस चीज़ के अंदर। आप 10 दफ़ा कर लें तो बिल्कुल ठीक है, या 20 दफ़ा कर लें बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली इसके मनफी असरात हैं, आपके फ़िज़िकल हेल्थ पे भी हैं, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी हैं, आपके जो मेंटल प्रेशर्स हैं, मतलब जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके ऊपर भी आपके इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको नॉन केमिकल एडिक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो दैट्स वाई बुरे असरात हैं उसके। अगर आप इस दलदल में एक बार फंस जाते हैं तो फिर आप अपनी हालत ज़ार को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि इन मामलात को डिस्कस करने में आप शर्मिंदगी और मलामत महसूस करते हैं। वो टाइम ऐसा था कि नहीं पता लगता था, क्योंकि अर्ली एजेस थी, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस भी नहीं कर सकते थे किसी बड़े के साथ अपने, कि यार कोई हमें प्रॉपर गाइड कर दे इस चीज़ का कि इसका सलूशन क्या होगा, हल क्या होगा। क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा फील होने शुरू हो गया था अपनी जिस्म, जब उस टाइम मेरा कमज़ोर होने शुरू हो गया और बाकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी डैमेज हो रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी से मशवरा करूँ इस चीज़ का, लेकिन वो झिझक एक होती है जो हम अपने रिश्तों में रखते हैं, तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा था इस मौजू के ऊपर। मेरा दोस्त है वो भी एक एडिक्ट था इस चीज़ का, तो जब हम आपस में 2 दोस्त से मशवरा करते रहे थे तो फिर हमने एक ये फ़ैसला किया कि यार इसको हमने बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर करने का ये था कि कोशिश मज़ीद हम इस सेंस में कर सकते थे कि हम अपने इससे दूर होने की कोशिश करें, लेकिन हम जितना हम इसको कोशिश करते थे हम उसके अंदर ही घुसते रहते थे। अब सबसे अहम सवाल कि अगर आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो इसका हल क्या है? हमारे मुआशरे से इसके नुकसानदेह असरात को कैसे कम किया जा सकता है? बहुत सिंपल आंसर है इसका कि बेवजह की रिस्ट्रिक्शंस जो उनसी हैं ना, उनको हटा के बेस्ट पेरेंटिंग, बेस्ट ब्रदरहुड, बेस्ट सिस्टरहुड, द रिलेशनशिप ऑफ मदर चिल्ड्रन, फादर चिल्ड्रन, दोस्तों के आपस के तल्लुकात, बहन भाई के आपस के तल्लुकात, और मेल फीमेल के फ्रेंड्स के जो तल्लुकात हैं, इनके अंदर
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और बेस्ट वे से हम अगर चलें तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसकी एक आधी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर वालिदैन हमारे अपने बच्चों को ख़ुद बताएं चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से माशरतियाँ बुराई फैल रही है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि बैड टच एंड गुड टच हम बच्चे अपनों को बताते हैं, इसी तरह उन्हें मेल एंड फीमेल के बारे में बताएं, उनके इस प्रोसीजर्स के बारे में बताएं कि आप वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएं, 4 क्लास के बच्चों को प्रॉपर एक पूरा बताया जाता है कि बच्चा कैसे होता है। मैं उस दिन पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था और उसके अंदर मैं बड़ा अमेज़ हुआ। बच्चों का एक फार्म का ट्रिप था, वहाँ पर उनको जो थी काऊ थी उसकी प्रेगनेंसी, उसकी डिलीवरी का टाइम था, उसकी डिलीवरी दिखा रहे थे कि काऊ की डिलीवरी कैसे होती है। आपको क्या लगता है कि वो बच्चे नहीं पूछते होंगे कि ये हुआ कैसे, क्या उन्होंने नहीं बताया? तो डिसेंट वे में बजाय बच्चे, जब हम बाहर से, अब ये जितनी भी मिथिकल पॉइंट्स हैं हम सीखते हैं, हम जानते हैं, हम कहाँ से सीखते हैं? अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से। अगर वही माँ बाप बड़े अच्छे तरीके से बताएं जो शादी के एक दिन पहले बता रहे होते हैं, तो ये माशरती बुराई बहुत अच्छे तरीके से कम हो सकती है। ये भाई भाई को बता सकता है, बहन बहन को बता सकती है कि क्या है क्या नहीं है। हम बाकी सारी चीज़ें बताते हैं कि खाना क्या है, किसके पास जाना है, किसके पास किससे कैसे बोलना है। अगर हम इनको भी एक एक पॉइंट के ऊपर बच्चों के मुताबिक बता दें तो बहुत अच्छा। पोर्नोग्राफी का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के 2 अल्फाज से माखूज़ है, पोर्नोस और ग्राफर। पोर्नोस का मफ़हूम है बग़ैर शादी के जिनसी ताल्लुकात और ग्राफर का मतलब है रिकॉर्ड करना। इस लिहाज से पोर्नोग्राफी को जिनसी अमल को रिकॉर्ड करने के तौर पर बयान किया जा सकता है। पोर्नोग्राफी की तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है और इंसान की तहजीब व सकाफत का एक हिस्सा रही है। इब्तदाई सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और सुमेरिया में जिनसी मौज़ूआत पर मबनी आर्ट वर्क और मुजस्मे बनाए जाते थे, जिनकी मिसालें आज भी मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती हैं। इन कदीम सिविलाइजेशन में जिनसी मवाद को आर्ट के ज़रिए पेश किया जाता था। 18वीं सदी में एक नया रुझान शुरू हुआ जिसमें पोर्नोग्राफी के मवाद को लकड़ी के ज़रिए नक्श किया जाता था, जिसे वुड पोर्नोग्राफी के नाम से जाना जाता था। इसी दौरान भारत में हिंदू मंदिरों के आर्ट में भी कामा से मुतल्लिक तस्वीरों और मुजस्मे मौजूद थे, जिनमें बरसगीर की रियासतें ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और नेपाल भी शामिल थीं। यूरोप और अमेरिका में भी पोर्नोग्राफी का रुझान तेज़ी से बढ़ा और इसकी पजीराई में नुमाया इजाफा हुआ। 1839 के करीब कैमरा की ईजाद ने पोर्नोग्राफी की तरसील में इनकलाब बर्पा किया। इस कैमरे के इब्तदाई इस्तेमाल तो तस्वीर के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी तरक्की हुई, वीडियो कैमरे ने पोर्नोग्राफी को दुनिया भर में फैलाने में अहम किरदार अदा किया। 1855 में लुमायर ब्रदर्स ने फ्रांस में पहली 16 मिनट की पोर्न वीडियो रिकॉर्ड की और 1970 की दिहाई में यूरोप और 1960 अमेरिका में पोर्नोग्राफी में बेहद इजाफा हुआ। 1990 की दिहाई में इंटरनेट की आमद ने पोर्नोग्राफी को एक नई जिद्दत दी। इंटरनेट की रिसाई ने पोर्नोग्राफर को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया और सन 2000 के बाद दुनिया भर में इस मवाद की वेबसाइट्स पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिपोर्ट की गई। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इस रुझान में इजाफा हुआ। सन 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पोर्न सर्च करने वाले शहरों में शामिल थे। सन 2016 तक पोर्नोग्राफी को सर्च करने वाले मर्दों की निस्बत ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी, जो इस बात का सबूत है कि पोर्नोग्राफी का असर दोनों जिन्सों पर यकसा पड़ रहा है। पाकिस्तान में फहश फिल्मों और वीडियोस देखने का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है? कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, छोटा भी है, बड़ा भी है, उसके हाथ में मोबाइल है। और वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनका मिजाज ऐसे है, कुछ उनकी गैदरिंग ऐसी होती है जहाँ इस किस्म की वो बातें करते हैं, सुनते हैं, फिर उसको वो मोबाइल में सर्च करते हैं। और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, माँ बाप को पता ही नहीं होता हमारा बच्चा कर क्या रहा है, क्या चीज़ सर्च कर रहा है, किस चीज़ को देख रहा है। माँ बाप बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, ख़ुद अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। या कुछ नौजवान तबका ऐसा है, टीनेजर्स जो है, माँ बाप ने उनको अलग कमरे दे रखे हैं, उनका पता ही नहीं होता कि जी वो कमरे में क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं।
اور یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ہمارا جو موبائل ہے اور یہ نیٹ ہے، یہ تو ہمارا دماغ پڑھتے ہوئے اس کو جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ دماغ میں وہ پڑھتے ہوئے آگے اس سے متعلق چیزیں ہم کو بار بار بھیجتا رہتا ہے۔ ایک چیز ہم سرچ کرتے ہیں اس کے مطابق 10 چیزیں آنے لگتی ہیں۔ جب وہ آتی ہیں بچہ اس کو دیکھتا ہے، اور برائی میں کشش ویسے بھی زیادہ ہے، جب برائی میں کشش ہوتی ہے تو وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ قرآن اور حدیث میں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو جو ہے حکم دے رہا ہے انصاف کے ساتھ اور اچھائی کا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے حیائی اور برے کام، فحشا، یہ خود قرآن میں لفظ ہے۔ جب قرآن میں لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو روک رہے ہیں، پھر جب ہم دیکھیں اگر حدیث شریف کو تو ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ان اللہ یبغض الفاحش البذی، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند گردانتے ہیں ایسے بندے کو جو فحش گوئی کرتا ہو۔ فحش میں فاحش جو برے بیہودہ کاموں میں پڑا ہو، اور البذی جو فضول گو ہو، بہت زیادہ بولتا ہو، بات بات پر بولتا ہو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں، ناپسند گردانتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کہ چھوٹے بچے اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل پکڑا کر ایک طرف بٹھا دیتے ہیں۔ اب جب موبائل پکڑا کر ہم نے بٹھا دیا، یا تو اس نے خود ایسی ایک چیز کوئی سرچ کی، یا یہ ہوتا ہے بعض اوقات اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ایڈز آ جاتے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، اب وہ اس بچے کو یا تو اس کو سکپ کر دے تو پھر ٹھیک ہے، ویسے نہیں آتے۔ اگر اس نے سکپ نہیں کیا، اس ایڈ کو دیکھ لیا اور دلچسپی تو ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہے، اس کو دلچسپی دکھاتا ہے شیطان، بچہ اس میں پڑ جاتا ہے تو وہ مختلف چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے روک تھام کی تو اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ہم بچوں پر اپنی نظر رکھیں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی گیدرنگ پر بھی توجہ رکھیں۔ ہمارا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، 9th-10th میں پڑھ رہا ہے، فرسٹ ایئر میں آ گیا ہے، وہ کن بچوں سے مل رہا ہے، محلے میں اس کی کن بچوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ اپنی کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ان چیزوں پر ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پورنوگرافی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے نہ صرف ہمارے معاشرتی اقتدار کو متاثر کیا ہے بلکہ ذہنی، جسمانی اور روحانی پہلوؤں پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف انفرادی نہیں بلکہ خاندانی اور اجتماعی سطح پر بھی ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس مواد کی کشش عارضی ہے مگر اس کے نقصانات دیر پا ہیں۔ اس رجحان کی اصل وجہ تعلیم اور آگاہی کی کمی ہے، اور اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے مثبت استعمال کو فروغ دیں، والدین بچوں پر نظر رکھیں اور ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں تاکہ وہ کسی بھی غیر اخلاقی مواد کی طرف مائل نہ ہو۔ آئیے مل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو فحاشی سے پاک ہو اور اخلاقی اصولوں پر قائم ہو۔ اپنے میزبان حمزہ بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔